नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में तारीख 20 जान्युआरी रोज लेवानार एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 5 में जे गणितनु पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनी मोस्ट आईएमपी प्रश्न बेंकनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने प्रश्न बेंकना विडियो तमने झड़पथी मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेला छे नक्शाना आधारे प्रश्नों जवाब लखो। अहीं तमने नक्शो आपेलो छे, ए नक्शाना अभ्यास परथी तमारे जे स्थळ आवेला छे ए कई दिशा में आवेला छे एना आधारे प्रश्नों जवाब लखवाना छे। तो पहला नक्शा में पहलो प्रश्न छे, जो तमे रायपुर दरवाजाथी किड्स जोन आवता होय तो माछलीघर तमारी कई बाजुए आवशे? तो जवाब आवशे जमणी बाजू। नंबर 2, किड्स जोन અને બાલવાટિકા વચ્ચે કયો ખૂણો બનશે? તો 90 અંશનો ખૂણો બને છે, તો જવાબ આવશે કાટકોણ। નંબર 3, નીચેનામાંથી કયો ખૂણો સૌથી મોટો ખૂણો બને છે? તો જવાબ આવશે પ્રાણી સંગ્રહાલય રોડ અને કિડ્સ ઝોન રોડ એના ઉપરનો સૌથી મોટો બને છે। નંબર 4, બગીચાથી કિડ્સ ઝોન જતા રસ્તામાં કયા બે સ્થળો આવે છે? તો જવાબ આવે છે માછલીઘર ने ओपन एयर थिएटर। विद्यार्थी मित्रों, तमारे अहीं पूरा वाक्य में जवाब लखवाना छे। नंबर 5, माछलीघरनी नजीकना बे स्थळो कया छे? तो बगीचो अने ओपन थिएटर। आगळ जोईए, बीजो नक्शो आपेलो छे। अहीं नक्शानुं निदर्शन करी नीचेना प्रश्नोना जवाब आपो। अहीं अलग अलग जग्या आपेली छे, एना आधारे तमारे प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। पहेलो, तळावथी मंदिर कई दिशा में आवेल छे? तो जवाब आवशे उत्तर। नंबर 2, जो तमे कॉफीनी दुकानथी सिटी बस डेपो जता होय तो तमारे डाबी बाजुए कया बे स्थळो आवशे? तो जवाब आवशे मंदिर अने दुकान। नंबर 3, जो तमारे भोजनालयथी बगीचामां जवुं होय तो कई दिशा में जवुं पड़े? तो जवाब आवशे पश्चिम दिशामां। नंबर 4, जो तमारे मंदिर जवुं होय तो मॉलथी कई दिशा में जशो? तो उत्तर। नंबर 5, मंदिरथी पूर्व दिशा में कया स्थळो आवेला छे? तो जवाब आवशे दुकान अने सिटी बस। त्रीजो नक्शो आपेलो छे, एना आधारे तमारे प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। अहीं रमत संकुलनो एक नक्शो आपेलो छे। पेलुं छे, स्विमिंग पूलनी दक्षिण दिशा में बराबर सामे शेनुं मैदान आवेलुं छे? तो जवाब आवशे कबड्डीनुं मैदान। नंबर 2, इनडोर गेम में कई बे रमतो छे? तो जवाब आवशे बेडमिंटन अने टेबल टेनिस। नंबर 3, खोखोना मैदाननी पूर्व दिशा में बराबर सामे शुं आवे छे? तो जवाब आवशे स्विमिंग पूल। नंबर 4, प्रवेशद्वारथी जता डाबी बाजुए सौथी पहेला शुं आवे? तो कबड्डीनुं मैदान। प्रवेशद्वारथी जता जमणी बाजुए सौथी छेल्ले शुं आवे? तो क्रिकेटनुं मैदान। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। अहीं शाळा संकुलनो एक नक्शो आपेलो छे। अलग अलग वर्गखंड, अलग अलग स्कूलना विभागो, प्रयोगशाळा, रमतनुं मैदान, बगीचो, पार्किंग एना आधारे आपणे जवाब लखवाना छे। शाळा संकुलमां प्रवेश लेता सौथी पहेला जमणी बाजुए शुं आवेलुं छे? तो वहीवट विभाग आवेलो छे। शाळा संकुलमां प्रवेश लेता सौथी पहेला डाबी बाजुए शुं आवेलुं छे? प्रयोगशाळा आवेली छे। प्रयोगशाळामां प्रवेश माटे क्यांथी जवुं पड़े? तो माध्यमिक विभागमांथी अंदर आवीने जवुं पड़े। नंबर 4, प्रवेशद्वारथी सौथी छेल्ले जमणी बाजुए शुं आवेलुं छे? तो अहींया पार्किंग आवेलुं छे। रमतना मैदाનમાં प्रवेश क्यांथी थई शकाय करी शकाय? तो बगीचामांथी करी शकाय छे। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 2 में आपेलुं छे सूचना मुजब करो। अहीं सूचना नाना चौरसनो एक वखत उपयोग कर्या पछी फरीवार उपयोग करवो नहीं। उपरनी आकृतिमां 3/10 भागमां टपका करो। 10 भागमांथी 3 भागमां टपका करवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, बीजा प्रश्न में उपरनी आकृति में 2/10 भाग में लाइन दौरो। 10 भाग में 2 लाइन दौरवानी छे। नंबर 3, उपरनी आकृति में 1/10 भाग में आच्छादित घाटू करो। तो 10 भाग में 1 भाग में तमारे घाटू कर नाखवानुं छे आखू।
ચોરસ બોક્સ. નંબર 4, કેટલો ભાગ બાકી રહેશે? તો જવાબ આવશે 4/10, કેમ કે 3 ભાગ, 2 ભાગ ને 1 ભાગ. આપણે રંગ પૂર્યા તો બાકીનો 6 ભાગમાંથી 4 ભાગ બાકી રહેશે, એટલે 2/5 ભાગ બાકી રહેશે. બાકી રહેલ ભાગને દશાંશમાં દર્શાવવું હોય તો 0.4 ભાગ દર્શાવી શકાય. એ રીતનું બીજું આપેલું છે, 12 ખાના આપેલા છે, 15 ખાના આપેલા છે. તો ઉપરની આકૃતિમાં 1/5 ભાગમાં લાઈન દોરો, 1/5, એટલે કુલ 15 ખાના છે. તો 5 તરીને 15, તો તમારે આખી એક લાઈનમાં તમારે કરવું પડશે. તો 5 ભાગમાંથી 1 ભાગ, તો 15 ભાગમાંથી 3 ભાગમાં, એટલે કે તમારે 3 ખાનામાં લાઈન દોરવાની રહેશે. આગળ જોઈએ, 1/3 ભાગમાં આચ્છાદિત ઘાટું કરો. 3 ભાગમાંથી 1 ભાગ, એટલે જો આ 1 ભાગ આપણે આખો ગણી, બીજો ગણી ને ત્રીજો ગણી, તો તમારે ઘાટું કરવાનું, તો તમારે 5 ખાના કરવા પડશે. ઉપરની આકૃતિમાં કેટલો ભાગ બાકી રહેશે? તો 1/3. ઉપરની આકૃતિમાં કુલ કેટલો ભાગ રોકાયો છે? તો 1/3. લાઈન કરેલ ભાગને દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવો તો 0.2. એ રીતના અહીં પર ચોરસ ખાના અને નીચે પ્રશ્નો આપેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરવાનું છે. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને નવો ભાગ નંબર 2નો વિડીયો મળતા રહે. આપણે અહીં ખાલી પ્રશ્ન અને પ્રશ્નની સૂચનાઓ જોઈ લઈએ, જેથી કરીને તમને તૈયારી કરવામાં મદદરૂપ થાય. પ્રશ્ન નંબર 3માં આપેલું છે, યોગ્ય જોડકા જોડો. અહીં આપણને સેન્ટીમીટર, મીટરવાળા એકમો આપેલા છે. મીટરને સેન્ટીમીટરમાં કે સેન્ટીમીટરને મીટરમાં રૂપાંતર કરેલા છે. પેલું 2 મીટર 55 સેન્ટીમીટર, તો 2/255. તો અહીં જવાબ આવશે 2.55 મીટર, કેમ કે પોઈન્ટ પહેલાં 2 એ મીટર, પોઈન્ટ પછી 55 એ સેન્ટીમીટર આવશે. 85 સેન્ટીમીટર, તો જવાબ આવશે 0.85. 300 સેન્ટીમીટર, તો અહીંયા 3 મીટર, કેમ કે 1 મીટરના 100 સેમી, તો 300 સેમી બરાબર 3 મીટર. 3 મીટર 25 સેન્ટીમીટર, તો 3.5 સેન્ટીમીટર, તો 3.5, તો ઈ આવશે. 1 મીટરના 100 સેમી, તો જવાબ આવશે સી. બીજામાં આપેલું છે 0.5 સેન્ટીમીટર, એમાં આવશે 5 મીમી, કેમ કે 1 સેન્ટીમીટરના 10 મીમી થાય, એટલે 10 વડે ભાંગો તો 5 પૂરા થશે. 4.5 સેન્ટીમીટર, એમાં આવશે 4 સેમી, 5 મીમી. 40 મીમી, તો જવાબ આવશે 4 સેન્ટીમીટર. 2.9 સેન્ટીમીટર, તો એમાં જવાબ આવશે 29 મીમી, અને 9 મીમી બરાબર 0.9 સેન્ટીમીટર. ત્રીજું જોડકું આપેલું છે ગ્રામ અને કિલોગ્રામ વાળું, 250 ગ્રામ, તો જવાબ આવશે 1 કિલોનો ચોથો ભાગ, કેમ કે 1 કિલોના 1000 ગ્રામ, એમાંથી 250 ગ્રામ 250, એટલે 4 ભાગમાંથી 1 ભાગ, તો 1/4. 5 કિલોગ્રામ 300 ગ્રામ, એમાં આવશે 5.300 કિલોગ્રામ. 500 ગ્રામ છે, એટલે કે અડધો કિલો છે, તો 1/2. 4 કિલોગ્રામ છે, 1 કિલોના 1000, તો 4 કિલોના 4000 ગ્રામ. 3500 ગ્રામ છે, તો 3 કિલોગ્રામ 500 ગ્રામ જવાબ આવશે. એના પછી રૂપિયા અને પૈસામાં છે, 1/2 રૂપિયા, એટલે કે 50 પૈસા. 5/100 રૂપિયા, એટલે કે 5 પૈસા. 1/100 રૂપિયો, એટલે કે રૂપિયાના 100 પૈસા, તો એનો ચોથો ભાગ, તો 25 પૈસા. 3/4 રૂપિયા, તો 75 પૈસા. 1/10, એટલે નંબર 5માં આવશે બી, 10 પૈસા. છેલ્લું આપેલું છે 500 મિલી બરાબર 1/2, કેમ કે 1 લીટર બરાબર 1000 મિલી થાય, તો 500 મિલી એટલે અડધું લીટર. 3 લીટર 500 મિલી છે, તો જવાબ આવશે 3.500 લીટર. 4000 મિલી છે, તો 4 લીટર. 250 મિલીલીટર છે, તો જવાબ આવશે 1/4 લીટર. 0.300 લીટર, એટલે કે જવાબ ડી 300 મિલીલીટર જવાબ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલા છે, નીચેના કોષ્ટક પરથી અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નોના જવાબ લખો. અહીં વિદ્યાર્થીનું નામ આપેલું છે, એને મારેલો કૂદકો મીટરમાં આપેલો છે, એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાનો છે.
તો લાંબી કૂદમાં કોણ જીત્યું? તો તન્મય, જે સૌથી ઊંચું કૂદ્યું હશે તો એ જીતશે. તો અહીંયા તન્મય 5.35, પછી આવશે સિયા, પછી આવશે રાહુલ, પછી આવશે વિહાંગ ને સૌથી ઓછું તો આવશે રાજવી. એના પછી છે દ્વિતીય અને તૃતીય સ્થાને આવેલા વિદ્યાર્થીના નામ લખો. તો સિયા અને રાહુલ. 5મા ક્રમે છેલ્લે તો રાજવી. ચોથા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી કોણ? તો વિહાંગ. 3.50 મીટર કૂદ્યું, એટલે કે 3 મીટર 50 સેમી. તો આ રીતના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. બીજા ભાગમાં આપણને દેશ, નાણું અને ભારતીય રૂપિયામાં પરિવર્તન કરીને આપેલું છે. તો એના આધારે આપણે જવાબ લખવાના છે. તો કયા દેશનું ચલણી નાણું ભારતીય રૂપિયામાં સૌથી વધારે છે? તો જવાબ આવશે જર્મની. સંજયના કાકા જર્મનીમાં રહે છે, તે સંજનાને 10 યુરો મોકલે છે. તો સંજનાને કેટલા ભારતીય રૂપિયા થાય? તો 1 યુરોની જેટલી કિંમત હોય એના ગુણ્યા 10 કરી નાખવાના. આસ્થા પાસે 5 પાઉન્ડ છે, 1 પાઉન્ડના 102 રૂપિયા છે. તો 5 પાઉન્ડના કેટલા? તો 102 ગુણ્યા 5 કરી નાખવાના. રિયાના માસી તેના માટે ચીનથી એક ભેટ લાવે છે, જેની કિંમત 50 યુવાન છે. 1 યુવાનના આટલા, તો 50 યુવાનના કેટલા? તો 594.5. તો આ રીતે પ્રશ્નનો જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 3માં આપણને કિલોગ્રામ અને ભાવ આપેલા છે, એની માહિતી આપેલી છે. તો એનું આપણે જોઈ લઈએ. તો કિલોગ્રામના ભાવ 1ના 80, 2ના 200, 2ના 300, 1ના 400. તો 1ના 80, 2ના 200 હોય તો 1 કિલોના 100 ગ્રામ થાય. 2ના 300 હોય તો 1ના 150 થાય. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્નના જવાબનો અભ્યાસ કરી લેજો. 4માં આપણને શાકભાજી 1 કિલોગ્રામનો ભાવ આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપેલા છે. પ્રશ્ન નંબર વિભાગ 5માં આપણને વસ્તુની સંખ્યાને ભાવ આપેલા છે, એનો અભ્યાસ કરી લેજો. ને છેલ્લે પ્રશ્ન નંબર 5 આપેલું છે, નીચેના દશાંશ રૂપમાં રૂપાંતર કરો. ગમે તે 3. તો અહીં તમને સાદા અપૂર્ણાંક આપેલા છે, એમાંથી દશાંશમાં ફેરવવાનું છે. અને પ્રશ્ન નંબર 5બમાં આપણને સાદા અપૂર્ણાંક, દશાંશ અપૂર્ણાંક આપેલું છે, સાદામાં ફેરવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 4 અને 5નું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળતા રહે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.